अकॅडमी या युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये अति महत्त्वाचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स प्रत्येक युनिट मधून चॅप्टर मधून आपण सिलेक्ट केलेले आहेत आणि त्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत की जे MCQs मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन अपकमिंग बोर्ड एक्झामिनेशन. तर यातला पहिला प्रश्न पहा. A paired cation anion vacancy is called Schottky defect, Frenkel defect, impurity defect, vacancy defect. यावर हमखास प्रश्न हा बोर्ड एक्झामिनेशनला असणारा आहे. सो द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन इज अ Schottky defect, that is the A. ही जर डायग्राम पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल कि there is a equal number of missing of cations and anions so as to form the vacancies in the crystal, आणि त्यामुळे Schottky defect is the correct answer. Next, the units of Henry's law constant are. Four options are given to you. पण तुम्ही अभ्यास केला असेल तुमच्या लक्षात येईल की युनिट ऑफ KH, that is the Henry's law constant, is equal to yes, that is the solubility which is expressed in mole per liter divided by P, that is the pressure of the gas expressed in bar. So the unit is a mole per liter per bar. So B is the correct option. यामध्ये B हा correct option असणारा आहे. बरोबर आहे. Next, pKb of weak base in bracket Kb, that is the BOH, is equal to 1 into 10 raised to minus 5 will be. Here the pKb value is you are asked in this MCQ. Four options are given, but before solving this MCQ you must know the relation between pKb and Kb. It is given by pKb is equal to minus negative logarithm to the base 10 of Kb. So simply put the value of Kb in this formula, you will get the answer here 10 raised to minus 5. So the value becomes positive. So B is the correct option. Next, an intensive property among us the following is. Intensive property means the properties which are independent on the amount present in the system. मग यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की here temperature is the independent. So it is an intensive property. For example, you take pressure, surface tension, viscosity, melting point, boiling point, specific heat. These are the intensive properties which are independent on the amount or quantity of substance present in the system. Next, which one of the following represents the relation between Gibbs energy change of chemical reaction and standard cell potential? In this STEM or MCQ, you are given Gibbs energy change of chemical reaction and standard cell potential. So you have to select the correct formula which represent the relation between these two. But Gibbs free energy म्हटलं की delta G 0 येईल, that is, आणि स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल म्हणजे E0 सेल असणार आहे. सो दिस इज B इज द करेक्ट ऑप्शन. म्हणजे B हा इथं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. नेक्स्ट, दिस इज द न्यूमरिकल. हा एक न्यूमरिकलचाच प्रकार असणार आहे. यामध्ये द रिएक्शन twice of NO2Cl gas gives twice of NO2 gas plus Cl2 gas. So this reaction takes place in two steps. Step 1, NO2Cl gas, NO2 gas plus Cl gas, and second step, NO2Cl plus Cl, it gives NO2 gas plus Cl2 gas. All
reactants as well as products are in the gaseous state, and you are asked to identify the reaction intermediate from the following. 4 options are given: Cl, B, NO2, Cl, C, NO2 and Cl2. या संपूर्ण MCQ मध्ये सगळ्यात काय महत्वाचं असेल तर रिएक्शन इंटरमिजिएट. याचा अर्थ कळाला ना की याचं उत्तर तुम्हाला लगेच मिळू शकेल. व्हॉट इज रिएक्शन इंटरमिजिएट? रिएक्शन इंटरमिजिएट ऑलवेज फॉर्म इन द रिएक्शन अँड अगेन कंज्युम्ड इन द रिएक्शन. म्हणजे तयार केलाही जातो आणि तो पुन्हा रिएक्शन मध्ये वापरामध्ये येतो. म्हणजे इट डज नॉट अपियर इन द नेट रिएक्शन and it does not appear in the beginning of the reaction, that is to the reactant side in the first step. म्हणजे पहिल्या स्टेप मध्ये रिएक्टंट साइडला तो कधीही असत नाही, तो प्रॉडक्ट मध्ये असेल आणि तो सेकंड स्टेपला पुन्हा कंज्युम केला जातो. that is nothing but the reaction intermediate. So this, from these two equations you will find that the Cl is produced and in second step it is consumed. So Cl is an intermediate of this reaction. Now what is the general electronic configuration of 5D series in periodic table? म्हणजे पिरियडिक टेबल मध्ये 5D सेरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारलेलं आहे. कन्फ्युजन याच्यामध्ये आहे. इथं तुम्ही पिरियडिक टेबल जर पाहिला तर तुम्हाला पाहायला मिळेल हे जे असणारे आहेत ते पिरियड्स 1 to 7 आणि ग्रुप 1 to 18 पर्यंत असणारे आहेत. तर त्यांनी असं म्हटलंय 5D सेरीज. तुम्हाला माहित आहे स्कॅन्डियम पासून 3D सेरीज होते, म्हणजे 4th पिरियड पासून 3D सेरीज 5 असेल तर 4D 6th असेल तर 5D सेरीज अशा पद्धतीने असणार आहे. तुम्हाला विचारलंय 5D सेरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पिरियडिक टेबल वरून तुम्हाला ते सांगता यायला पाहिजे. म्हणजे इथं 5D सेरीज जर असेल तर इथं N-1D येणार, हे आपण लक्षात ठेवायचं. N-1D म्हटलं की काय येणार आहे 5D येणार, कारण 6th पिरियड पासून ती सेरीज चालू होते, बरोबर आहे. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये N-1D 1 to 10 आणि 6 याचा अर्थ 6s2 असणारा आहे. पण याच्यामध्ये 6th पिरियड जो सुरू होतो त्याच्या अगोदरचा झिनॉन जो असणारा इनर्ट गॅस एलिमेंट त्याचं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्यांनी अटेंड केलेलं असलं पाहिजे. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQ इज बी, दॅट इज झेनॉन चं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे असणार आहे ते पूर्ण केलेलं आहे. 5D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स असणारे आहेत. आणि इथं सॉरी, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. झेनॉन इथं 5D 1 to 10 6s2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बी इज द करेक्ट ऑप्शन हे असायला पाहिजे, हे नाही, कारण इथं 5s2 आहे, म्हणजे हे कन्फ्युजन होऊ शकतं. नेक्स्ट, which one of the following transition element has completely filled N-1D orbitals in the ground state? याचं स्टेट आन्सर जे असणार आहे ते काय असणार आहे झिंक. मग त्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट +2 असलं तरीही त्याची जे डी ऑर्बिटल असणार आहे ते कम्प्लिटली फील्ड असणारे आहे. सो करेक्ट आन्सर इज सी, दॅट इज द झिंक. इथं द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ iron in FeCO5, this is the complex, neutral complex given to you and you are asked to find out the oxidation state of iron this complex. आता suppose X is the oxidation state of iron plus there are 5 ligands which are neutral, so there is no any charge and sum of oxidation of this is the 0. So here X is equal to 0. So A is the correct option. So oxidation state of Fe in this complex is a 0. हे लक्षात ठेवण्यासारखा आहे, एक वेगळा प्रश्न आहे. Now based on Setzep rule, select the most stable alkyl substituted alkene.
म्हणजे अकॉर्डिंग टू सेटझेप रूल असं म्हटलंय, सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल अल्किल सबस्टिट्युएटेड अल्काइल सबस्टिट्युएटेड अल्किन. म्हणजे इथं अल्किनचे डेरिव्हेटिव्ह थोडक्यामध्ये असणार आहे की जिथं एच रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप. मग यामध्ये सगळ्यात काय लक्षात ठेवायचं असेल तर इथं बघा, द अल्किन विच कंटेन्स मॅक्झिमम नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन गिव्स सेटझेप प्रॉडक्ट. म्हणजे ज्या अल्काइल सबस्टिट्युएटेड अल्किन मध्ये अल्फा हायड्रोजनची संख्या जास्त असेल त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असणार आहे. म्हणजे इथं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपण विचारात घेतला तर या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला जर इकडं कार्बन असेल आणि याला हायड्रोजन जोडले असतील तर दिस कार्बन्स आर कॉल्ड अल्फा कार्बन ऍटम. म्हणजे असे कार्बन शोधायचे आहेत की जे अल्फा कार्बन ऍटम असणार आहेत आणि त्याला जोडलेल्या हायड्रोजनची संख्या मोजायची आणि सर्वात जास्त जिथं असेल तिथं लक्षात घ्यायचं की त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असणारी आहे. मग इथं सी आपण जर पाहिलं ऑप्शन तर R2C डबल बॉन्ड CR2 आहे. म्हणजे याचा अर्थ 2 अल्काइल ग्रुप्स, इथे 2 अल्काइल ग्रुप्स आहेत. म्हणजे इट कंटेन मॅक्झिमम अल्काइल ग्रुप्स आहेत. म्हणजे स्टॅबिलिटी अल्काइल ग्रुप पूर्ण पण स्टॅबिलिटी सांगता याचा अर्थच त्यामध्ये अल्फा हायड्रोजनची संख्या जास्त असणारी आहे. हे सी ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट, the product obtained when vapors of ethanol are passed over copper at 573 Kelvin is. म्हणजे आन्सरकडे जाण्यापूर्वी इथॅनॉल त्यांनी दिलेला आहे पहा. म्हणजे कार्बनची संख्या 2 असणारी आहे, बरोबर आहे. CH3 आणि CH2OH. तर हे हीट करायचं आहे. कॉपर असेल 273 केल्विन, 573 केल्विन असणार आहे. 573 केल्विनला ते हीट करायचं आहे. हीट केल्यानंतर डिहायड्रोजनेशन होईल आणि यापासून इथं हायड्रोजन बाजूला जाईल आणि इथं डबल बॉन्ड तयार होईल. CH3CHO असिटाल्डिहाइड इज अ फॉर्म. म्हणजे ऑक्सिडेशन रिएक्शन ही असणारी आहे. नेक्स्ट, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स, अमाइन्स, अल्कोहोल्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज. त्यांनी नावं दिलेली आहेत त्यावरून आपण जर विचार केला तर अल्केन्स म्हटलं की CH बॉन्ड आला. त्यानंतर अल्कोहोल्स म्हटलं अमाइन्स म्हटलं की NH बॉन्ड आला. त्यानंतर अल्कोहोल्स म्हटलं की OH बॉन्ड आला आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स म्हटलं की अगेन C डबल बॉन्ड O and OH bond. Now in alkanes, electronegativity of carbon and hydrogen is nearly the same. So CH bond is a non-polar bond. So there is a no formation of intermolecular hydrogen bond. Now compare the electronegativity of nitrogen and oxygen. The electronegativity of nitrogen is 3 and that of oxygen 3.5. So the NH bond is a weak bond as compared to OH bond. So strong hydrogen bonding is observed in alcohols than amines. बरोबर आहे. म्हणजे इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं परंतु स्ट्रॉंग अल्कोहोल्स मध्ये असेल आणि वीक अमाइन्स मध्ये असणार आहे. Now what about the carboxylic acids? In carboxylic acid there is additional oxygen which is present in the form of C double bond O group. So electron density is shifted towards the oxygen atom. So it can form intermolecular hydrogen bonding. So सर्वात स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग ज्याच्यामध्ये असेल त्याचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त. म्हणजे ऍसिड्स मध्ये बॉइलिंग पॉइंट जास्त असेल, त्यानंतर OH मध्ये जास्त असेल, त्यानंतर इथं अमाइन्स मध्ये तो कमी पाहायला मिळेल, CH मध्ये नाही. सो करेक्ट ऑर्डर सर्वात कमी असणार आहे अल्केन, सर्वात जास्त असणार आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिड. अँड यू हॅव टू सिलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर. म्हणजे इथं अल्केन शेवटी आला पाहिजे, त्याच्या अगोदर अमाइन्स, त्याच्या अगोदर अल्कोहोल्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. म्हणजे या पद्धतीनं सिलेक्ट होणं गरजेचं आहे.
The following amines is the product of Gabriel thaliamide synthesis. Gabriel thaliamide synthesis म्हटलं की लक्षात ठेवायचं की इट इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रायमरी अलिफॅटिक अमाइन्स. यासाठीच ते असणार आहे. पाठच करायचं, लक्षातच ठेवायचं. इथं जर सिंथेसिस तुम्हाला पाहायचं असेल तर इथं थॅलियामाइड दिलेला आहे. रिएक्शन इज कॅरीड आउट इन द प्रेझन्स ऑफ अल्कोहोलिक KOH. म्हणजे इथं OH and H combines to form water molecule, so it and H attached to nitrogen replaced by K, so salt of thaliamide is formed. Second step, alkyl halide, generally primary alkyl halides, reacts with this salt. Actually this reaction proceeds via SN2 reaction mechanism because the backside attack of nucleophile is observed. X is the best living group, and so negatively charged nitrogen gets attached to carbon of alkyl group from the backside, so it favors the SN2 reaction mechanism and alkyl group is substituted. Third step is reacted with the sodium hydroxide. म्हणजे इथं HONA बरोबर आहे, आणि इथं पण HONA सोडियम हायड्रॉक्साइड. म्हणजे तयार काय होईल पहा, RNH2 that is the primary amine and this is the salt. म्हणजे या पद्धतीनं करेक्ट ऑप्शन हे बी असणारा आहे. नेक्स्ट, the glycosidic linkage in maltose is formed between. आता यामध्ये you must know the maltose is a disaccharide and which on hydrolysis gives 2 moles of glucose or 2 molecules of glucose. आणि हे जे 2 molecules ग्लुकोजचे असणारे आहेत, these 2 monosaccharide units are unite or linked via glycosidic linkage. Glycosidic linkage is nothing but the ethyl linkages असणारे आहे, हे लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे. आता इथं बघूया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज. दिस इज अल्फा डी ग्लुकोज, दिस इज अनदर अल्फा डी ग्लुकोज. अल्फा पोझिशन जे असणारे आहे, हा हे अल्फा बघा, अल्फा इथं OH असणार आहे आणि हा बीटा पोझिशनला आहे म्हणून बीटा डी ग्लुकोज, हा अल्फा डी ग्लुकोज असणार आहे. इथं 1,4 लिंकेज तुम्हाला पाहायला मिळते, अल्फा 1,4 लिंकेज. दिस इज द कार्बन विच इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन ॲटम. म्हणजे C1 ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज आणि OH ऑफ C4 आपण म्हणूया, कार्बन 4 वरचा OH, यांच्यामधून एक पाण्याचा मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो आणि इथं ग्लायकोसाइडिक लिंकेज ही तयार केली जाते. म्हणजे C1 अल्फा C1 टू C4 अशा पद्धतीचे असणार आहे. म्हणजे C1 ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज अँड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लुकोज, या पद्धतीनं ती बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next, the number of CH2 that is the methylene groups present in epsilon caprolactam are. म्हणजे CH2 group of CH2 groups म्हणजे यासाठी तुम्हाला इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टमचं स्ट्रक्चर माहित असणं अपेक्षित आहे. म्हणजे त्यामध्ये NH बॉन्ड किती आहेत, C1H लिंकेज किती आहे किंवा कसंही ते विचारू शकतात, त्यामुळे स्ट्रक्चर माहित असणं अपेक्षित असणार आहे. अल्फा C डबल बॉन्ड O पासून जो ऍडजसेंट कार्बन ॲटम असेल तो अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा आणि एप्सिलॉन या पद्धतीचा असेल. म्हणजे 1 2 3 4 5 देर आर 5 मिथायलिन ग्रुप. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5. बरोबर आहे. नेक्स्ट, the catalyst used for hydrogenation of oil is. This is the last question of this video from green chemistry and nanochemistry. Oil so hydrogenation करायचं, याचा अर्थ called hardening of oil, that is the formation of वनस्पती घी. in short we can call डालडा. म्हणजे hydrogenation of oil. Oil is a
अनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. आणि जो फॅट असणार आहे, सॉरी, फॅट is a solid at room temperature and oil is a liquid at room temperature. So fat जो असणार आहे कॅटलिस्ट युज्ड फॉर हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल, म्हणजे इथं ऑइल जो असणार आहे तो ऑइल इज कन्व्हर्टेड इनटू फॅट. याचं फॅट मध्ये हे रूपांतर केलं जातं. म्हणजे अनसॅच्युरेटेड करून सॅच्युरेटेड कडं ते नेलं जातं. म्हणजे इथं आपल्याला फॅट हा तयार केला जातो. त्यासाठी जो कॅटलिस्ट वापरला जातो तो राणी निकेल असणार आहे, बिकॉज हायड्रोजन गॅस इज ऍब्सॉर्ब ऑन दिस निकेल विच इन्क्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑइल एज वेल एज अ फॅट. म्हणजे या पद्धतीनं त्याच्या प्रॉपर्टीज तुम्ही थोड्या अभ्यासा म्हणजे तुमच्या ते लक्षामध्ये येईल. मला वाटतं हे 16 MCQs निश्चितच या परीक्षेला तुम्हाला उपयोगी पडतील. त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही हा व्हिडिओ पहिल्यापासून शेवटपर्यंत पहा. धन्यवाद.